اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مبلغ اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب کو اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ جناب محترم حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ ورفا کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نے دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو
اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ تو سا احباب میرے تو قبل خطاب سماعت فرما رہے سو جناب حضرت مولانا ساجد نقوی صاحب، اللہ انہوں نے علم اور عمل سے مزید برکت فرما دے۔ اور میرے تو بعد ماشاءاللہ ڈھیر سارے خطاب تسی سماعت فرماؤ گے۔ میرے محترم بھائی حافظ محمد احمد یزدانی صاحب، اللہ انہوں نے محنتاں قبول فرمائے، انہوں نے احباب رفقا سال بعد اس کانفرنس دا اہتمام کر دیں، اللہ انہوں کو بہت دین دا کام لے لے، اللہ انہوں نے بزرگانوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے ذمہ بات ہے کہ میں مختصر وقت دے اندر بات عرض کراں کہ نماز نہ پڑھن دے نقصانات کی ساڑھا معاشرہ 90-95% بے نماز ہے، اور اللہ دے قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ دا دو مخلوقیں ایسی ہیں جنہوں نے صرف میں اپنی عبادت اور بندگی لئی پیدا فرمائے، ایک جن اور ایک انسان، یہ دو میں مخلوقات اللہ نے اپنی بندگی اور عبادت لئی پیدا فرمائی ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ انسان دی پیدائش اور دنیا تے آن دا مقصد اللہ دی عبادت اور بندگی ہے، اور ہر چیز دا کوئی مقصد ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات شروع کرا، اور کوئی بھی کائنات دے اندر جنیاں بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی تھیاں نے نا، وہ جس مقصد لی پیدا کی تھیاں نے اپنے مقصد تو کوئی بھی 1 انچ نہیں پیچھے ہٹ دی چیز۔ مثلا سورج ہے نا، اللہ نے دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مشرق تو طلوع ہوندہ ہے تو مغرب غروب ہوندہ ہے۔ میرا خیال جدوں تو دنیا بنی ہے کدی بھی انج نہیں ہویا کہ دوپہر دا ٹائم ہوئے تو سورج شمال نو ٹر پوے، کدی انہیں اللہ دی سرتابی اور نافرمانی دی جرت کی تھی۔ جیس مقصد لی اللہ نے بنایا ہوں تو جو پورا اترتا ہے۔ اور چاند ہے نا، چاند انہیں اللہ نے منزلہ بنائی ہیں، کدی وہ 13ویں دا ہوندہ ہے، کدی 11ویں دا ہوندہ ہے، کدی وہ 10 دا ہوندہ ہے، کدی 14ویں دا ہوندہ ہے۔ تو کدی انج ہویا کہ چاند اپنی حیات بدل دے دے کہ ہوئے وہ 7ویں دا تو تینوں 14ویں دا دیسن لگ جائے، یا 14ویں دا ہوئے تو 21 دا نظر آئے۔ یعنی جس مقصد لی اللہ نے پیدا کیتا ہے 1 انچ نہیں ہٹ داؤ، لویا نا لویا، ایدی جبلت اور فطرت اللہ نے بڑھائی کہ دے جو بجلی گزر جان دی، اور لکڑ دی جبلت اور فطرت کہ دے جو بجلی نہیں گزر دی۔ تو کیا قیامت تک کوئی ایسا سسٹم آ سکتا ہے کہ لکڑ جو بجلی گزرن لگ جائے لوہے چنا گزرے؟ یعنی یہ دو میں چیزیں اپنے مقصد تو نہیں ہٹ دی۔ یعنی کائنات کے اندر وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ، جو کچھ بھی اللہ نے زمین آسمان کے اندر پیدا کیتا ہے ہر چیز اپنا مقصد پورا کر دی، کوئی چیز اپنے مقصد تو نہیں ہٹتی۔ جتنیاں بھی چیزیں اللہ نے بڑھائیاں نے، ایک کہ انسان ہی ہے جنہوں اللہ نے اتنا مقام اور شان دیتا ہے، صرف یہ اپنے مقصد تو ہٹتا، ورنہ دنیا دی کوئی مخلوق مقصد تو نہیں ہٹتا۔ چلو مات جے نا مات جے، وہ دودھ دین دی تو کدی انج ہوندہ کہ دو تھانا جو دودھ داوے تو دو جو پانی آئے، وہ اپنے مقصد تو نہیں ہٹ دیو دا کام میں دودھ دینا۔ اور تسی کیسے انسان ہو جنہوں اللہ نے انہیں نعمتاں دیتی ہیں، اور جیس مقصد لی پیدا کی تو دا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے سانو بڑھایا کیوں، اور تا اللہ نے دسیا ذرا توجہ فرماؤ۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو
जिन्ना ते इंसानां नूं मैं अपनी बंदगी इबादत रियाजत रकू ते सजदे नहीं पैदा कीता। इंसान दी पैदाइश दा मकसद वे अगर दुनिया दियां चीज़ां जड़े मकसद लई पैदा होईयां ने वो अगर अपना मकसद पूरा ना करन ते असीं कबाड़ खाने दी नज़र कर देने। साइकिल दा भी मकसद है पूरा ना करे कबाड़ खाने च दे देने। ऐदा भी एक मकसद है आवाज ना देवे कबाड़ खाने च दे देने। अल्लाह दा जड़े मैं बंदे बनाए ने जिस मकसद नहीं अगर ओ मकसद अपना पूरा ना करन ते असीं उन्हां ने भी कबाड़ खाना रखे आवे। अल्लाह जी किथे लिखे आवे अल्लाह दा फा अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फा इन्नल जहीमा हियल मअवा। अल्लाह दा जड़े बंदे सरकशी ते उतरांदे ने जिस मकसद लई बनाए ने ओ मकसद पूरा न करन उन्हां दा कबाड़ खाना असी जहन्नम बना छड़िया वे। आ वेखना मेरे वीरा मेरे दोस्ता अल्लाह ने ते तैनू इन्ना मुकाम दिता सी। अल्लाह दे कुरान ने नक्शा बयान कीता है कि वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। और रब्बे कायनात दे कुरान में दसे आवे अल्लाह दा इंसान तेनू इन्ने आला मकसद लई पैदा कीता है और तेनू मुकाम मैं किन्ना दिता सी। अल्लाह दा मैनू तीन दी कसम है मैनू जैतून दी कसम है मैनू तूरे सीना पहाड़ दी कसम है मैनू उस अमन वाले शहर दी कसम है जिथे मेरे महबूब दियां तलियां लगियां ने। लक़द ख़लक़नल इंसाना और जदों लाम ते कद कट्ठा आवे ओ भी कसम दा माना देंदा है गोया कि किन्नियां कसमां हो गईयां। तीन दी कसम जैतून दी कसम तूरे सीना दी कसम और अमन वाले शहर दी कसम। गोया अल्लाह ने 5 कसमां चुक के आख्या इंसान तेनू मैं आला ते अफजल ते औला ते बाला ते अरफा पैदा कीता सी। तेनू इक्को ही मकसद दसिया सी कि बंदगी मेरी रियाजत मेरी रकू मेरा सजदा मेरा। और जड़ा बंदा इस बंदगी तो इराज कर जावे जिस मकसद लिए अल्लाह ने बनाया उहदे कोलों हट जावे। अल्लाह दा जड़े मेरी इबादत नहीं करदे नमाज़ां नहीं पढ़दे ओहदा नुकसान की है। और जरा अपनी अपनी सलाह करके जाना। अच्छा इंज कदी होया कि तुसी सवेर दा नाश्ता ना खाओ छुट्टी कर सकते 7-7 नान वलेटी जांदे। कदी दोपहर की रोटी से तुहानूं चेता भुल जाए जड़ियां 4 को खानियां होंदियां वो नहीं चेता भुलदा। कदी ड्यूटी ते जाना भुल जाओ सैलरी या तनख्वाह लेना भुल जाओ बल्कि उत्थे बड़ी ड्यूटी देंदे ने। आंदा मेरियां रात दियां ड्यूटियां ने 4 बजे भी उठ के भजे ही जाता है नमाज टाइम तेनों पता नहीं लगता। आंदी वो सवेर की नमाज का मैंने पता ही नहीं लगता मैं ड्यूटी का तेनों बड़ा पता लगता। और यदि तारीख होवे ना तारीख अदालत तो सवेरे सवेरे 3 बजे जाके बैठा होंदा मैं अज बड़ी छेती तेरी आंख खुल गई नमाज की वजह से तेरी खुलती नहीं। काम तो टाइम नाल जान ड्यूटी टाइम नाल तारीख टाइम नाल। आ जिमीदार इहदी पानी की वारी रात दे 1 बजे झट भी छोड़ छोड़ वेंदा 1 तो नहीं बजे ते नमाज की वारी आंदे जी पता ही को नहीं लगता कि भंग पी के सौंदे हो तुहानूं पता नहीं लगता। और नमाज की वारी की चरस पीती होंदी है कि उदों नहीं पता लगता। मन्निया किसी ते नींद का गलबा है ठीक है पर रोज दिहाड़ी ते कम नहीं ना होंदा
और जरा गिणदे जाना जिहड़े तुसीं सुस्तियां करदे हो ना, नुकसान कितने। पहला नुकसान कि जिहड़ा बंदा नमाज छड़ जाए, नमाज न पढ़े, जिस बंदगी दी अल्लाह ने पैदा किया है, वो बंदा शिरक च चला जाता है, यानी वो शिरक दा इर्तिकाब कर लेंदा है। दलील क्या है अदरा सुनना। और रब्बे कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे हैं, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे हैं, आ बेनमाज बंदे दा पहला नुकसान वे जड़ा अल्लाह दी बंदगी तो एराज करदा है। अदरा शुमार करते जाना, दलैल सुनते जाना कि पहला नुकसान वे कि बंदा शिरक ते चला जांदा वे। और ओदी दलील की अदरा समात फरमाना, वा मुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। और रब्बे कायनात कुरान ने दसे आवे अल्लाह दे बंदे हो नमाजा पढ़ो ते मुशरक ना बन जाओ। और दूसरी दलील समात फरमाना, यानी बेनमाज तू पहला बड़ा नुकसान है कि शिरक च चला जावे। ओदी दूसरी दलील की है अदरा नबी पाक दी हदीस समात फरमा लेना। आ सही मुस्लिम दे अंदर व अन जाबिरिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना हजरत जाबिर आंदे ने कि सरकारे मदीना ने दसे आवे बैन रजली व बैन शिरकी तरकुस सलात। सरकारे मदीना आंदे ने ओ बंदे ते शिरक दे दरमियान फर्क नमाज दा है। और तीसरी दलील आज सरकारे मदीना ने दसे आवे मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक दे अंदर सरकारे मदीना ने तरकुस सलाती शिरकुन, नबी पाक ने नमाज नू छड़ना शिरक दा काम है। ओ मेरे वीरा, ओ मेरे दोस्ता, वेख जरा किड्डा वड्डा नुकसान है। नबी पाक ने पहला एडा वड्डा नुकसान है कि बंदा शिरक च चला जाता है। अच्छा दुनिया के मामले च तो कोई नुकसान नहीं करते, बड़ा फायदा तकते फलानी इथों टुरनगे 7 मील दूर, उथों जी ना फलाना सौदा 5 रुपये रियायत मिलता है, सिर्फ कोई फायदा हो जाए। तो दीन के बारे तेन कोई फायदा नहीं चाहिए। साडे भी पाकिस्तान च दीन समझन का कंसैप्ट भी बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब कंसैप्ट। अब नमाज जनाजा कदी सुनी? जदों नमाज जनाजा पढ़ो, अच्छा वो फर्ज कफाया नमाज फर्ज ऐन है, तो जो जनाजा पढ़न जाओ जिन्ना रश जनाजे तो होंदा उन्ना कदी नमाज ते भी होया? वो फर्ज कफाया तो सारे ही आए ने। मैं भाजी तो नाम ही पढ़ते गुजारा हो जाना सी, जी पढ़नी हो तुम पढ़ते नहीं। जिथे गुजारा होंदा उत्थे लैना बन के खलो जाते हो, कतार अंदर कतार। और जिमें फर्जे कफाया तो रश होंदा है, सवाब तेवें ना जिमें फर्जे ऐन ते भी रश है, जिदा इतना बड़ा नुकसान है। इत्थे इन्हां नूं की लगे? ये तो दुनिया च अपना फायदा चाहते हैं। प्लाट बनाओ, जमीन बनाओ, जायदाद बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, कोठियां बनाओ, मकान बनाओ, पैसा जमा करो और रोटी कपड़े का अपना सारा सिस्टम अच्छा कर लो। दुनिया के मामले च बड़े सियाने ने, दीन के मामले च सफट कमले लोग। यानी दीन के मामले च दावत भी दो ना तो इन्होंने कोई समझ ना आए। जिवें कोई मौलवी सी ना, वो बंदा मसीत के बूहे अगों लंघिया, उन्हें कहा ओ भाजी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ ला। उन्हें कहा ले नमाज पढ़ ला। उदों मुंडे का विआह किया तो उदों तो तू मैनूं सद्दिया नहीं, तो हुण कहना नमाज पढ़ ला। वलीमे तो सद्दिया नहीं। उन्हें आखो खुदा दे बंदिया वलीमा किधर नमाज किधर? पता इवें गल्लां जो गल्लां निकलदियां होंदियां ने, तू कल्ला ही पढ़ नमाज, अंदाजा लगाओ। यानी बेदीनी दी हद है ना। और दूसरी दलील इमाम कायनात तबीब किबरिया
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे नमाज दा पहला नुकसान वे कि बंदा शिरक च चला जांदा वे और नमाज ना पढ़न दा दूजा नुकसान वे कि बंदा कुफर च चला जांदा है। आ दलील की है जरा अल्लाह दा कुरान नबी पाक दी हदीस सुन लेना। सरकारे मदीना दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना हजरत जाबिर आंदे ने व अन जाबिरिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर आंदे ने सरकारे मदीना ने दसिया वे आमिना दे लाल ने दसिया वे बैनर रजली व बैनल कुफरी तरकुस सलात बंदे ते कुफर दे दरमियान फर्क नमाज दा है। और दूसरी दलील सुन लेना अल्लाह दे नबी दी हदीस अबू दाऊद दे अंदर तिरमिज़ी दे अंदर निसाई दे अंदर मुसनद अहमद इब्ने माजा दे अंदर व अन बुरैदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना अल्लाह दे नबी दा सहाबियां दस के सरकार आंदे ने अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलात फमन तरकहा फकद कफरा नबी पाक आंदे ने साडे ते काफरां दे दरमियान हद्दे फासल नमाज जिन्हें नमाज छड़ी है उन्हें कुफर कीता है। और तीसरी दलील नबी पाक आंदे ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया बैन रजली व बैन नबी पाक आंदे ने मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर नबी पाक आंदे ने जेड़ा जानबूझ के नमाज छड़ देवे एडा बड़ा नुकसान है ओ कुफर च चला जांदा ते आपां दे भाई सारे ही नाते घोड़े कई लोग आंदे ने ले मौलवी तू की डांग मोढे ते रखी है सारे कलमा पढ़ी जाते सरकार दे मनण वाले ने सारे कलमा को लोग ने तू किवें दियां गल्लां करना मैं भाजी कोई तुसी कलमे नूं कोई माशाअल्लाह जवाज दा परमट समझदे हो ना यानी तुहानूं ते मौजां लगियां ने सरकार दे गुलाम हो गए यानी साडे हाथ ते कलमे दे बारे फिर एक कंसेप्ट होया ना कि कलमे दा क्या मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा जनाब ये सारा दा सारा सीने च बात बिठा लो और ये दो चीज़ां ते कार बंद हो जाओ कि असी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने तो तुहाडे कोल जवाब हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जिना करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो शिरक करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कुफर करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो सूद खाओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो हराम खाओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो किसी दा हक गसब कर जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो अल्लाह दी बंदगी तो इराज कर जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जुल्म करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ज्यादती करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो अल्लाह दी बगावत करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो रुकू सजदे तो दूर हो जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो साल बाद ईद पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो 8वें दिन जुमा पढ़ो नमाज की जरूरत नहीं है जिदा इतना बड़ा नुकसान है तुसी क्या समझते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुहाडे गुनाहां दा जवाब बन गया ला इलाहा इल्लल्लाह दा भाई कोई मकसद है जिवें बंदगी दा मकसद। और तीसरा नुकसान क्या है ये पहला नुकसान और दूसरा नुकसान तीसरा नुकसान क्या है नमाज ना पढ़न दा अगर गौर फरमाओ इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे आ सरकारे मदीना ने दसिया वे अल्लाह दे कुरान ने दसिया वे कि बेनमाज जिन्ने भी ये साडे वीर ने अदरा तवज्जो फरमा लेना। और तीसरा सब तो बड़ा नुकसान है वे
کہ جڑا بندہ بے نماز ہوندا ہے او دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا چھڑیا ہے۔ اللہ دے بندیو کلمہ بھی پڑھو تے پھر جہنم دا بالن بنو، کڈا وڈا نقصان ہے۔ یہ دی دلیل کی ہے اللہ دا قرآن سن لینا۔ اللہ فرماندے نے کل جدوں قیامت والا دن ہونا ہے، جنتی جنت دے اندر ہون گے تے جہنمی جہنم دے اندر ہون گے۔ اللہ دے قرآن نے دسیا جنتی سوال کرنگے جہنمیاں نو ما سلککم فی سقر، او دسو تے سہی اکو محلے چ رہندے ساں، اکو آبادی چ رہندے ساں، اکو ہی شہر چ رہندے ساں، اکو ہی گلی چ رہندے ساں، او تسی جہنم دا بالن کیوں بنے ہو؟ او آکھنگے کانو لم نکو من المصنین، آندھنے ساڈا غلطی تے گناہ میں رب نے سانو جہنم چتا سٹ چھڑے آئے کہ اسی بے نماز سان، نمازہ نہیں سا پڑھ۔ بھائی جنت دی بجائے بندہ جہنم سے چلا جائے، تھوڑا بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان۔ تے تسی آپ دے نقصان دے بارے کدی سوچیے ہی نہیں۔ اچھا کئیاں بندیاں دے نا کدے 2 لاکھ چوری ہو جائے، بینک جو پیسے کڑھاوے تے باہر کھڑے ہی بیلی 10 لاکھ لوٹ لین تے منہ بچارے تے لم گیا ہوندا ہے، آخری سامیں ہی چل دیاں میں کی ہویا مولوی جی کچھ نہ پوچھ، اجے لے کے نکلے اگلے لٹ کے ہو گئے تے میں 10 لاکھ سے منہ لمکا لیا۔ میں اس نقصان دا بڑا احساس، بے نماز ہونے دا تین کوئی نقصان نہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ او دی وجہ کی تو توجہ فرمائے، نبی پاک دی حدیث ہے او 5 نمازاں تے ایک پاسے رہ گئیاں نا، ذرا توجہ فرماؤ۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، آمینہ دے لال نے دسے آوے، اور جڑا بندہ نماز اثر جدی رہ جاوے ایک تے چھڑن والا ہوندا ہے، او چھڑن والے دا پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہے، اور جس بندے نے سستی کیتی ہے نماز اثر تو دی نماز اثر رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسے آوے، سرکار نے کی دسے آوے، فَقَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، نبی پاک نے جدی اثر رہ گئی انج سمجھو دا گھر بار بھی لٹ گیا، او دا مال بھی لٹ گیا، سمجھ کنگال ہو گیا، ان دے پلے ککھ نہیں رہ گیا۔ تے تینوں 10 لاکھ دی تے بڑی فکر پہ گئی ہے، 5 لاکھ دی تے بڑی فکر پہ گئی ہے، اور میرے محبوب دی سچی زبان چو بات نکلی ہے، سرکاراں نے جنہیں اثر دی نماز ضائع کیتی ہے انج سمجھو دا تباہ و برباد گھر بھی ہویا، اہل بھی ہویا، سارے دا سارا سامان لٹ کے کنگال ہو گیا ہے۔ تے میں آنا 5 لاکھ دی تو ٹینشن نہیں ہے، تے سرکار نے فرمایا 10 تیرے پلے ککھ نہیں رہ گیا، تے اے دی تینوں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ فَقَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، یعنی نماز نہ پڑھن دا کنواں نقصان ہو گیا بھئی، یعنی چوتھا نقصان ہو گیا۔ تیسرا نقصان ہے کہ بندہ بے نماز نہ پڑھے تو جہنم ہے۔ یہ تو ایک دلیل ہے قرآن چے اور بھی جگہ اللہ نے فرمایا، ذرا غور فرماؤ۔ اور رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، فَخَلَفَهُم مِّن بَعْدِ خَلْفٍ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ دا بے نماز بندے دا ٹھکانہ
जाना जहन्नम दी वादी गई रखिया वे। पता लगा तीसरा बड़ा नुकसान है सरकार दा उम्मती होवे जहन्नम च चला जाए, सरकार दा नाम लेना होवे जहन्नम च चला जाए। ओदी इक्को ही वजह नमाज ना पढ़न दा नुकसान है। और चौथा नुकसान है सरकार आंदे ने फकान्नमा वुतिरा अहलहू व मालहू, समझो दा अहल भी तबाह हो गया ओदा माल भी तबाह हो गया। ये ते असर दी नमाज दे बारे ते जड़ा पंज ना पढ़े दस ओदा कितना बड़ा नुकसान है। कदी तू इस नुकसान दे बारे सोचिया होवे? मेरे वीरा अज अपनी इसलाह करके जाना, अज इस गुनाहगार दी बात नू दिल ते जगह दे के जाना। पवा करोड़ा कमावे पवा अरबा कमावे किसे कम दा नहीं है जे तू बेनमाज होवे। जितनी मर्जी दौलत जमा करे अरबा दा मालिक बन जाए, अल्लाह दे कागजां च बिल्कुल नकम्मा ते रद्दी दा बंदा है जिन्नी देर तक नमाज नहीं पढ़दा। ते इत्थे दे भाई तुसी बेनमाज मेरे रंगे सुस्त ओ सुस्त खरे केड़े उम्मती पंज टाइम दे नमाजी। यानी नमाज का क्या मतलब है? बाजमात पढ़ना। ये मुस्लिम दी हदीस है। एक तो बंदा नमाज पढ़ता ही नहीं, एक पिछा रह गया। तो सरकार ने की फरमाया? और सरकारे मदीना दे ने ओ जड़े बंदे नमाज तो पीछे रह गए ने, जमात तो पीछे, मैं मुहम्मद दा दिल करदे इत्थे नमाज ते किसे होर दी ड्यूटी लगावा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए जड़े उम्मतियां नाल इतना रहम करने वाले रहमतन लिल आलमीन बन के आए ने, अपने उम्मतियां दे खैरखा बन के आए ने। नबी पाक ने उम्मतियां नाल बड़ा अच्छा सलूक कीता है। नबी पाक ने उम्मतियां वाले ते आसानी पैदा कीती है। ओ पैगंबर जड़ा आंदा यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। ओ पैगंबर जिस जड़ियां सदावां बुलंद करने वाला सरकारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मैं मुहम्मद दा दिल करदा है उन्हां दे घरां नूं मैं अग ला के साड़ देवां। इहदा मतलब है ये भी बड़ा नुकसान है कि जिहदे नाल सरकार नूं मुहब्बत ही ना हो, वो सरकार दी मुहब्बत ही दूर हो जाए। ते नमाज़ां पढ़ोगे हुण जे ते गल समझ आई तो एवें ना आखे करो मसीते हथ खड़े कर लेंदे ने। साडे रंगे आंदे ने लड़ोगे लड़ांगे, मरोगे मरांगे। मसीते झूठ ना बोले जावे। अल्लाह नाल वादा करे जे पढ़नी जे ते हाँ करे, जे नहीं पढ़नी तो रोला पाने की लोड़ ही कोई नहीं। ये किहड़ा कोई फर्जी गल है भी मौलवी बोले तुसां जरूर ही कहना मरांगे लड़ांगे। मरण की वारी तो फिर मौलवी कला मरदा नेड़े तो आउंदा ही कोई नहीं। फिर तो मगरों मुलाकात नूं भी कोई नहीं आउंदा, मुड़ कला मौलवी हुंदा है। ये बस इत्थे इत्थे सुनो इन्हां दे नारे, मुड़ के वेंदे ही नहीं मौलवी किहड़ी कोठी जगला बंद कीता। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वैसे तुहाडा ज़ौक है तो मैं वैसे घट करता हूं ये चीज, लेकिन हरज भी नहीं है ना। इस्तिदलाल और इस्तिशाद इन हदीसां दा पंजाबी च तर्जमा किसे कीता? ओ बेनमाज दा दीन ना कोई, ओ बेनमाज दा दीन ना कोई, ते खबर हदीसों होई। ओ पंज वक्त मसीत जो आवे ते जन्नत जासी सोई। ओ पंज वक्त मसीत जो आवे ते पाक नबी फरमावे। और रोज कयामत नाल ओ साडे, और रोज कयामत नाल ओ साडे ते जन्नत दे विच जावे। सरकार नाल जन्नत जाना चाहते हो कि नहीं? दुआ करो अल्लाह जन्नत सरकार दा साथी बना दे, सरकार दा अल्लाह साथ नसीब फरमा दे। तो जे सरकार नाल जन्नत जाना तो फिर नमाज पढ़नी पैनी, फिर पक्का नमाजी बनना पेगा। और अगली गल
او کرو نصیحت اولاد اپنی نو تے پنجے پڑھن نمازاں او کرو نصیحت اولاد اپنی نو تے پنجے پڑھن نمازاں اور رحمت رب دی اس گھر اتے اور رحمت رب دی اس گھر اتے تے جنت پین آوازاں لیکن اصل گل ہے اولاد نو نمازی بنان لئی بھی تو پہلا آپ بننا پیندا تے جے آپ ہی بے نماز ہوئے تو پتر نو آکھے پتر مسیتے چل بھی جڑا پتر پیو جو سگٹاں پیندا ہوئے تے پتر نو آکھے ہاں منڈیا سگٹاں نہ پیا کر انہیں آنا ابا سارا دن آپ پٹھا چلانا سانو نہ پیا نہ کر تسی دسو کس طرح اس اولاد دی اصلاح ہو سکتی تے جے بندہ آپ بے نماز ہوئے تو پھر کس طرح بندہ نمازی بن سکتا ہے بیٹھے ہوندے وہ نمازی بن جان تو خیر میں نقصان ذکر کر رہے ہیں ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے آج سرکار مدینہ نے دسے آوے آمینہ دے لال نے دسے آوے کہ بے نماز ہون دا پہلا نقصان وے نماز نہ پڑھن دا پہلا نقصان وے بندہ شرک سے چلا جاندہ ہے دوسرا نقصان وے بندہ کفر سے چلا جاندہ ہے تیسرا نقصان وے کہ بندہ جہنم سے چلا جاندہ ہے چوتھا نقصان وے ادا مال جان سارا کچھ ہی لٹ جاندہ ہے اور اگلا نقصان کی مسند احمد دے اندر دارمی دے اندر آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے یہ تھے کئی بندے یہ نہیں میں نے سمجھ آندی آکھو جی نماز بھاجی پڑھیا کرو جی ساری زندگی پہ نمازیں ہی پڑھنی اچھا تینوں کی پتہ ہے رات ہی موت آ جائے پھر اور کئی بندے یہ جے نے جنہوں نماز ایڈے پلید نے نا گسا نہ کرے جے تہاڈی مہربانی یہ جے بندے نے بھاجی آؤ اذان ہوگی مسجد چلیے مولوی جی تسی چلو میرے ذرا کپڑے پلید نے میں تو ساری عمر پلید ہی رہی بہت بڑا پلید ہے بہت بڑا ساری زندگی تینوں پاکی حاصل نہ ہوئی ساری زندگی یعنی نیت پلید دے کپڑے بھی پلید آپ مسیتے واڑ کے دکھاوے مسجد جانا ہی ہو پھر پتہ کیا وہ ویکھو نے بڑے نمازی آجی کی نمازی آجی کی تیرے گیٹیاں سے مار دینے کوئی کی آدھنے نمازی تینوں ایک تو بے نماز ہے تجھا تینوں گلہ آنی ہے ایک تو سی نماز نہیں پڑھتا یہ جڑے بے نماز نے نا انہوں نے ویکھیا کرو جننے بھی نے جدو کسی خاص ایونٹ ہوئے نا خاص ایونٹ فوتگی ہو جائے اتھے بے نماز مفتی بن کے بیٹھے ہوندے نے یہ جننے بے نماز نے جے کسی جنازہ ہوئے اتھے بھی ماشاءاللہ سارے مسئلے انہوں نے ہوندے نہیں تو نال کملے پھردے ہوندے ہیں سانو کیڑا مسئلہ ہوندا یہ بے نماز اتھے ٹٹر مسئلے جے میت نو قبر چ رکھنا ہوئے ماشاءاللہ عالم یہی ہوندے نے تو تے بدھو کھڑے ہوندے ادھروں پھڑی ایتھوں لمکائی ایتھوں تھلے کری میں انہوں بھی نال لمکائی کنجر بے نماز نو ایتھے لمکا لو جی میں سیانے آدھے بھی جھوٹا ہوں ڈگتا پیا خوہ دے نال ہی کھسی کر لو میں لمکیا تو کھڑا نال ہی لمکا دیا کمال بات کرتے ساڑھے جڑے بزرگ سی نا پہلے ہوں تو اسی ٹھنڈے ٹھنڈے مولوی ہیں یار جے گستاخی نہ ہوئے مولانا یعنی عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ انہوں دے دور جے نا منڈے دی شادی ہوئے تے وہ منڈے دی داڑھی منی سی انہاں حضرت جی نکاح پڑھاؤ تے بزرگ آدھے بھائی میں داڑھی مننے دا نکاح کو نہیں پڑھانا اچھا حالانکہ کوئی ایڈا داڑھی مننا مسئلہ تو نہیں پڑھیا جا سکتا نا اسی آپ نہیں پڑھا دے کنیاں دے پڑھائی دینا سارے دے پڑھائی دینا لیکن اگر کسی دی اصلاح ہوندی ہوئے تو چلو گل ہوندی ہوئے تو فائدہ کر دے اور ڈانگ تے کوئی مار دے گا کچھ بھی نہیں ہوئے گا اور اللہ دا بندہ ساڑھا رشتہ دار سی فوت ہو گیا سردار جعفر چیئرمین نجابت والا تے او مینوں اکثر آکھے کرے جی قاری صاحب کدی سانوں بھی جمعہ پڑھا دیو
روز مینوں آکھ ایک دن میں جمعہ پڑھا ہی دیتا اچھا ان دی مسجد دی تو ان دے ڈیرے دی دیوار سانجی سی تو ڈیرے جو بیٹھا رہندا سی نماز انہیں کدی نہیں سی پڑھی کدی نہیں اچھا جدو میں جمعہ پڑھایا نا تو انہیں آکھا آؤ موڑا حضرت آپ کھانا کھائیے کھانا انہیں گوشت چنگا مرغا دیسی پکایا ان روز جلسیاں دے جائی دا کیڑا نہیں کھائی دا بے نمازاں کرو تو میں آکھا بھی چلو گل کرو ہو سکتا فائدہ ہو جائے وہ مینوں آندا ہے آؤ جی کھانا کھائی میں سردار صاحب آپ بے نمازاں کرو تے داڑھی منیا کرو کدی کھادی نہیں وہ دا ہکا بکا ہو گیا چودھری بندہ ہی سارے بندے مسیتے بیٹھے انہوں بڑی ٹینشن ہوئی جدو میں بندیاں جا کے نا بھی یہ جی بندیاں کو آپ روٹی نہیں کھاتی میں تیرا پتریا عاشق مولوی بندہ 5 ٹائم دا نمازی جڑی دال پکی آپ ادھروں کھا لاں تو میں جدو تو صحیح ہویا نا پھر آپ کھاواں اچھا انہوں گل ایسی سینے جو ٹھکی نا تو اس تو بعد جناب 5 ٹائم دا نمازی بھی بن گیا داڑھی بھی رکھ لی یعنی گل کرن دا فائدہ ہو گیا نا رکھ اچھا بندہ بڑا ڈاڈا سی داڑھی انہیں رکھی ایڈی ایڈی ایک باری بیمار ہویا میں پوچھن گیا شوگر ہو گئی تو میں آکھا چیئرمین صاحب اینی کو رکھ لی جگہ کڑا پار ہے ماڑی ماڑی ودا دیو آہ مولوی جی تسی تاں دے ہن اکے باری بندہ صحابی ہو جائے اے ہولی ہولی ہن ہوئی جان دے مطلب ہے کہ گل کرن دا فائدہ ہوئے تو گل کرو نا برادری چ رشتہ داراں چ آکھو نا بھائی تو مولانا فرمان لگے تو میں بھائی نکاح نہیں پڑھنا وہ دوجیاں بیلیاں کو لگے گا انہوں نے آکھا تواڈے اوتھے ایڈے وڈے شیخ ایڈے وڈے محدث اور صاحب تقوی اللہ دے ولی رہندے نے انہاں کولوں پڑھاؤ انہاں بھاجی وہ چھوڑ دا نکاح ہی نہیں پڑھدے انہاں جو اس اللہ دے ولی نہیں پڑھنا تے پڑھنا اسی بھی نہیں ادوں علم دا ایک احترام سی وہ جدوں دوجیاں بیلیاں کول گیا کوئی دیوبندیاں کول کوئی بریلویاں کول جو سارے کھاتے پاؤں گے نا جدوں غزنوی دا نام لین تو سارے چپ وہ آکھن بھاجی جی اس ولی نے نہیں پڑھیا نکاح دے بھائی اوتھے جا کے اہاں کو نہیں نکاح پڑھنا خیر نمر بزرگاں دے گوڈے آ لگے مولوی جی سانو معافی دیو نا اج تو بعد میرا پتر داڑھی مناوے تے نام میں ساڈا نکاح پڑھا دیو ساڈا تو پورا شہر نکاح ہی نہیں پہ پڑھانا انج ہی ہوے نا اگر انج کرو آ کنے بے نماز مار دے تو انہوں نے آکھو بھاجی جی نے کدی پڑھی نہیں اسی اودی کو پڑھائیے جتھوں مرضی پڑھا لو لے ویکھو مسیتاں وچ لینا نہیں لگ جانی انہوں نے کہ بھائی اگلا تو جنازے ہی نہیں پڑھتے او بھائی میں کوئی فتویٰ نہیں لا رہا میں آکھوں مفتی سٹیمپ لا رہا بڑھ ایسی بات نہیں ہے بات اصلاح دی ہے اگر کتے فائدہ ہوئے تو بات کرنی صحیح تھی اگلی بات سننا آخری بات یہ نقصانات نماز نہ پڑھن دے کنے نے یہ تو پھر مکنو نہیں آن دے لیکن ایک حدیث اور بات ختم امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے آج درکار مدینہ نے دسے آوے آمنہ دے لال نے دسے آوے او میرے ویرا جڑے پرا نماز نہیں پڑھ دے او دا نقصان کننا ہے ان نبی پاک دی حدیث دارمی دے اندر مسند احمد دے اندر ان عبداللہ ابن عمرن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے دسے آوے آمنہ دے لال نے دسے آوے کہ جڑے بندے نماز دی حفاظت نہیں کر دے او دا کتنا بڑا نقصان ہے بے نماز ہندے نے اللہ دے نبی نے دسے آوے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پاک پیغمبر نے دسے آوے وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ اور جڑے بندے نمازاں دی حفاظت نہیں کر دے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْحَانٌ وَلَا نِجَاتٌ نبی پاک ہم نے سب تو بڑا نقصان ہے کہ کل قیامت والے دن او دے واسطے روشنی نہیں ہوئے گی کہ مومن بندے چل دے ہونگے انہاں دے اگے لائٹاں روشن ہو رہیاں ہونگیاں نبی پاک ہم نے کل قیامت والے دن بے نماز نو روشنی بھی نہیں ملے گی تے نجات بھی نہیں ملے گی دلیل بھی نہیں ملے گی بلکہ پاک پیغمبر نے فرمایا وقال یوم
यौमल क़यामा मा फ़िरऔना व क़ारूना व हामाना व उबई इब्न खल्फ़। ओ कितना बड़ा नुकसान है। नबी पाक की इस हदीस तो पता लगता है कि बेनमाज होना कितना बड़ा जुर्म है। सरकार ने जिन्ने बेनमाज ने कल क़यामत वाले दिन उत्थे खलोते होणगे जिथे फिरौन खड़ा होएगा, उत्थे खड़े होणगे जिथे करून खड़ा होएगा, उत्थे खड़े होणगे जिथे हमान खड़ा होएगा, उत्थे खड़े होणगे जिथे उबई इब्न खलफ खड़ा होएगा। पता लगा कि बेनमाज़ां दा अंजाम फिरौन नाल, बेनमाज़ां दा अंजाम करून नाल, बेनमाज़ां दा अंजाम हमान नाल, बेनमाज़ां दा अंजाम उबई इब्न खलफ नाल। कि इस हदीस तो दो चीज़ां मिलियां कि कल क़यामत वाले दिन बड़ा नुकसान है वे, रोशनी नहीं, दलील नहीं, निजात कोई नहीं, और बड़ा नुकसान है वे ओदा हसर बड़े बड़े काफिरां दे नाल होएगा। हुण भाई फैसला तुहाडे ते, क़यामत वाले दिन अपना आखिरी फैसला सरकार नाल करना चाहते जे कि एडे एडे दंगड़ काफरां नाल करना चाहते, तो सरकार नाल नमाज तो पढ़नी पेगी। तुसीं आंदे जे नमाज़ां भी ना पढ़ीए जन्नत की फ्रंट सीट भी साडी होवे, मसीते भी ना जाइए तो जन्नत के अगले दिन आप कदम ते असीं बैठे होए। भाई मैनू केड़ा एतराज, अल्लाह सारी मखलूक नूं दुआ करो जन्नत च लै जाए सारिआं नूं, पर कोई काम भी करने मैनू याद है, मैं उन्होंने नाम नहीं लेंदा, मौलाना होंदे सी हुजरे वाले, शायद अल्लाह नूं प्यारे हो गए। और रोज़ जदों मौजू बयान करन ना, सुबह का दरस देंदे सी तो रोज़ जन्नम का ही मौजू सुणाते सी। तो एक दिन बंदे आंदे मौलवी जी आ रोज़ तुसीं जन्नम ही सुणा दे जे, कदी कोई जन्नत भी सुणा दिया करो। झटका बंदा सी, हाँ आखे जन्नत भी सुणा दी करो, हाँ शक्लां जन्नत जावन वालियां। उन्हें आके मौलवी जी कदी जन्नत ही सुनाओ, उन्हें आख्या शक्लां जन्नत जावन वालियां। ओ साहब भाई मैं कोई फतवा नहीं लादा, पर बंदा बेनमाज होवे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान। यकीन जानो बंदे च लख कमियां मेरे च भी होणगियां, पर कम से कम बंदे नूं बेनमाज नहीं होना चाहिए। अता अल्लाह ने दसिया और रब्बे कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह दा मैं जिन्नात इंसानां नूं अपनी बंदगी ते अपनी इबादत लई पैदा कीता वे। और मैं अर्ज किया नुकसान किन्ने ने, पहला नुकसान ए वे कि बंदा शिरक च चला जाता है, दूसरा नुकसान ए वे बंदा कुफर च चला जाता है, तीसरा नुकसान ए वे कि जहन्नम की तरफ चला जाता है, चौथा नुकसान ए वे ओदा घर लुट गया, ओदा माल ते अहलो अयाल लुट गए, और पंजवा नुकसान ए वे अदरा तवज्जो कर दे जाना अल्लाह दे कुरान ते सरकारे मदीना ने दसिया वे कि पंजवा नुकसान उस बंदे दा एवे कल क़यामत नूं ओदे वास्ते नूर नहीं होएगा, छेवां नुकसान है बुरहान ते दलील नहीं होएगी, सतवां नुकसान है कि उस बंदे नूं कदी निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है सब तो पहला क़यामत वाले दिन हिसाब ही नमाज दा होना है। जड़ा नमाज चो पास हो गया पास हो गया, जड़ा नमाज चो फेल हो गया फेल हो गया। और नबी पाक ने सब तो बड़ा नुकसान है वे आखिरी को दा हसर काफरां नाल होएगा। और ये बंदगी ते इबादत कदों तक अल्लाह दा वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह दा जदों तक रूह नाल जिस्म दा तल्लक नमाज पढ़नी है। अल्लज़ी
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نہ تیری موت تے حیات دا مقصد یہ میں عمل چنگے تے سونے کری فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اے بھائی یہ بڑا لمحہ چوڑا سوال ہے تو میرے کلے نو پوچھ یار شادی کسی عورت نال ہوگی تو رولا ہے جہیز دا حق مار دا اینا یہ میرے کلے نو سمجھ لو تو بڑا لمحہ مسئلہ ہے اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے